सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं KMP दी करनी है। जी हां, KMP दे उत्ते 24 घंटियां दा किसानां दा धरना, पर इस सब दे विचाले सवालां दा भी एक जरूर लंबी फहरिस्त है कि आखिर इस धरने दे नाल की होएगा, कि वाकई सरकार दे उत्ते दबाव पै रहा है। ते दूजा पॉइंट यह है कि जेकर किसान या फिर पंजाब दा एक वड्डी आबादी सड़कां दे उत्ते बैठण दे लई मजबूर है, तो सरकारां क्यों नहीं सुन रहीआं। ਅਸੀਂ सब पॉइंट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, कि सरकार तक गल नहीं पहुंच रही किसानों की, या सरकार चुनावों के इलैक्शनस दे विच रुझी हुई है। जिहड़ियां 5 सूबियां दे विच वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन्हां वख-वख थावां दे उत्ते हो रही है, इस करके किसानों की सार नहीं लई जा रही कि उधर सरकार बिजी है। देखो, बहुत सारे सवाल ने, करोना नूं लैके भी चिंता जरूर जताई जा रही है, पर अज असीं गल करांगे कि यह डैडलॉक रोड ब्लॉक दे नाल टुटेगा, खुलेगी गलबात दा जिहड़ा पूरा सिलसिला है। अज दी इस खास पेशकश दे विच शुरुआत दो तस्वीरों के नाल करन जा रहे हैं। पहली तस्वीर किसानों की, दूजी तस्वीर सरकार की। जी हाँ, किसानों के वलों KMP के उत्ते धरना दिता जा रहा है। KMP का जिक्र इस करके कर रहे हैं क्योंकि 24 घंटे का उत्ते धरना प्रदर्शन किया गया, पर किसानों का धरना प्रदर्शन तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि लगातार जारी है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हर थां के उत्ते किसान लगातार डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते। इस दे नाल चाहे वो कदे पंजाब बंद का जिक्र होवे, कदे देश बंद का जिक्र होवे, हाल ही दे विच 12 घंटे का बंद किया गया सी, वो भी सब दे जहन दे विच हैगा इस वेले 6 तो शाम 6 बजे तक। ते इस विचाले KMP दे उत्ते 24 घंटियां का धरना, किसानां दा धरना जारी है। ते दूजी तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, सरकार दे वल्लों सुनेहा देण दी कोशिश है। खेतीबाड़ी मंत्री एक बार फिर तो अज बोलते नजर आए ने। उन्होंने जिक्र किया कि असीं तां किसानां दे नाल गलबात दे लई तैयार हां, असीं किसानां नूं जिहड़े प्रपोजल दित्ते ने किसान उस दित्ते विचार करन। इत्थों तक कह दिता गया खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों कि तुसीं अपना अंदोलन मुलतवी कर दो। कह रहे अजिहियां अपीलां पहलां भी हुंदियां रहियां ने, सरकार दे नुमाइंदियां दे वल्लों किसान साफ कह रहे हैं कि जी नहीं, असीं अपनियां मंगां मनवाउण तक पिछे नहीं हटांगे, साडे धरने प्रदर्शन जारी रहणगे। तो ये दो तस्वीरां ने जो पूरी कहानी नूं बयान कर रही ने। KMP दे उत्ते वड्डी गिणती दे विच किसान पंजाब तो हरियाणा तो भी पहुंचे ते उत्थे धरना प्रदर्शन 24 घंटे का किया जा रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है, इस दे विच कोई दो राय नहीं है कि जिहड़े लोग KMP के जरिए अगे जाना चाहते हैं उन्होंने दिक्कत हो रही होएगी। पर इस सब दे विचाले क्योंकि किसान ये भी कहते हैं कि असीं खुद दिक्कत दे विच बैठे हाँ पिछले 4-5 महीने तो दिल्ली दे विच, उस तो पहला पंजाब दे विच। तां एक वड्डा सवाल है कि ये पूरा डैडलॉक हुण टुटेगा किवें। धरने प्रदर्शन जारी ने ते दूजे पासे सरकार दे तर्क भी। हुण तुहानूं सुणवाउने हां कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों किसानां दे अंदोलन दे उत्ते खास तौर ते जो 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उस दे उत्ते की कह रहे हैं। वो किसानां नूं अंदोलन मुलतवी करन दी अपील कर रहे हैं, पर किसानां दे वल्लों जवाब किवें दिता जा रहा है वो भी सुनो। पूरे देश में कहीं भी किसानों के मन में असंतोष नहीं है। हजारों किसान यूनियन इन बिलों का स्वागत कर रही हैं। जो किसान संगठन इन बिल के विरोध में हैं, उनसे सरकार वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और मैं आपके माध्यम से उन किसान संगठनों को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को वो समझें और स्थगित करके वो जब भी आएंगे तो सरकार विचार करने को और समाधान करने को तैयार है। साडे लिए बड़े 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 साडे ते तंज कसे गए, पर यह अंदोलन अपनी अपनी रफ्तार नाल अगे वधदा गया। असीं उन्हां दे इदां दीयां गल्लां कहण नाल नहीं रस्तों मासूम दे। अंदोलन शांतमई सी, शांतमई है, शांतमई रहेगा, इहदे च कोई दो राय नहीं। ये साडी मुੱਢਲੀ तौर पर बुनियादी पॉलिसी है ते सरकार ने जो कहने जो कहे, पर उठांगे उदों कानूनां नूं वापस ले लैणगे, मंगां मंग लैणगे।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? 22 ਤਰੀਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਕਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਲਖਬੀਰ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਕੱਢਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਖਰੜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋ ਨਾ ਸਰ। 11 ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ ਸੱਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਦੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਠੁਕਰਾਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਠੁਕਰਾਤੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 11 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਜੇ ਲਾਅ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਹੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਰੋਜ਼ ਵਰਜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਖਾਤਰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ MSP ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਗਾਤਾ, ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੇਜ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਮੇਨ ਉਹੀ ਹੈ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਖੁਦ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ MSP ਦੀ, ਕਿ MSP ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1720, 1740, 1770 ਤੱਕ ਕਣਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। 200 ਰੁਪਏ MSP, 1975 ਰੁਪਏ MSP ਆ, 200 ਰੁਪਏ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ MSP ਥੀ, MSP ਹੈ, MSP ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣੀ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ। ਲਖਬੀਰ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ KMP, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਵਾਪਸ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ? गौरव जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा, चाहे पार्टी होवे चाहे कांग्रेस पार्टी की अगवाई की सरकार जिहड़ी चल रही है,
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸਿਕ ਤੰਤਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਧਰਨੇ ਕਰੀਏ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ? ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਏਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਹ ਏਜੰਡਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35-40 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 35-40 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ 960 ਨਾਲ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 35-40 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ 960 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨਗੇ, ਦੱਸੋ ਲੈਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਫਾਈਨਲ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਊ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਛਲਾਵਾ ਐਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਛਲਾਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਐਮਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 960 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, 40 ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 35-40 ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਜ਼ਾਰਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 2021 ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ VM ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਕੱਲਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, 30-32 ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਰੈਕਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 1000 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 450 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ MSP ਦਾ ਰੌਲਾ, ਆਪਣੀ APMC ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ 9-10 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੰਨੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 2 ਸਾਈਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਕ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ। ਅੱਜ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਇਹੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਵਰਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 2024 ਤੱਕ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2024 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਓਵਰਰੀਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਜੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ KMP ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਖਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਹੇ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਵੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਜਲਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਥੋੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, 100% ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਈਟ ਦੇਣ, ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਦੇਖੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਘੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਘੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਰਲਡ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, SKM ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, 6.5-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆੜਤੀ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ APMC ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਉਣੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆੜਤੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਪਿੱਛੇ 1,35 ਦੇ ਲੱਖ ਟਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਉਸ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ SKM ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, 50% ਮੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ SKM ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੋਮਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਟਿੱਕਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ।
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, तो ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। तो ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ। ਬੋਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੇਲਾ, ਬੁਲਾਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਬੁਲਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਾ, ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਗੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 11 ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੇਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੇਟ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ, ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਡੇਟ ਦੇਣ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 32 ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, 40 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, 10 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੇ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਦੇ ਐ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, 3 ਲਾਅ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੱਖਾ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੂੰ, ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਘਰੇ ਆਉਣ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਕੌਣ ਦਊ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੂ?
ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਏਜੰਡੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ੂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਦੋ ਲੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਿਓ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। APMC MSP ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ 11 ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਵਾਂ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੂਲਰ AC ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।